ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਟ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ, क्योंकि कांग्रेस एक तो बाद एक घटालियां दे विच फसदी नज़र आ रही है। लेकिन जेकर दूसरे पासे साबका डिप्टी सीएम की गल करिए तो वह इल्ज़ाम लगन तो पहला ही कोई ही कार्रवाई होने तो पहला ही अपना स्पष्टीकरण देंदे हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर की कारण सी, उन्होंने क्यों स्पष्टीकरण देना पिया, इस बारे गलबात करांगे ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर जी। सो अणकी जी, खबरां तो तिन्ने अहम ने, लेकिन मैं लग रहा भी आप सब तो पहला डिप्टी सीएम वाली खबर ले लीए, क्योंकि कांग्रेस जेकर उन्होंने देखिए घपले ते दर घपले उजागर होंदे जा रहे हैं। एक एक करके वड्डे वड्डे नेता हुण घपलियां दे विच फसदे हुए नज़र आ रहे हैं। तो दूसरे पासे जेकर आपां डिप्टी सीएम ओपी सोनी की गल करिए, पिछले दिनी चर्चावां दे विच आए सी भी उन्हां दे वल्लों घोटाले कीते गए ने। सो लेकिन अज भावें कि सरकार वालों अजे तक किसी तरह की कोई कार्रवाई उन्होंने विरुद्ध नहीं की गई जां कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। ईवन कि सरकार के मूँहों जां आपां कहिए सीएम साहब के मूँहों उन्होंने नाम भी अजे तक नहीं लिया गया। फिर की कारण सी अज उन्होंने अपने उपर लगे हुए इल्जामां दे संबंधी स्पष्टीकरण देने के लिए प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी पैगी, तो किहड़े इल्जाम ने जिन्हां तो बचण दे लई उन्हां वल्लों स्पष्टीकरण दिते गए ने? लखविंदर जी, अज तो 40 ਜਾਂ 50 साल पहला पंजाब के पिंडां च चले जाइए या पंजाब के पिंडां की गल करा तो उस वक्त एक हुंदा सी जादू देने किसी नूं, माझे के पिंडां च जादू या तवीत देने, ते उन्हां दी एक म्याद हुंदी सी। लोकी अनपढ़ सी, जादू टूणे कीते जांदे सन, तवीत दिते जांदे सी, ते वो जदों म्याद उन्हां दी पूरी हो जांदी सी तां वो जिस बंदे नूं दिते हुंदे सी वो अपने आप ही बोलण लग पैंदा सी कि मैनू ये जादू ये तवीत उन्हें दिते ने, मेरे नाल ये होना, मेरे नाल वो होना। भाव कि जो जादू देने बंदे ने अपने आप ही बोलने लग पैना कि मैनू आ हो रहा जी, मैनू आ हो रहा जी। ते अज के संबंध च जो मैं कांग्रेस पार्टी की स्थिति वेखदा ते खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के साबका मंत्रियों की, विधायकों की, तो ये जी जादू वाली गल आ जो म्याद पुग जाती है, म्याद पुगन तो पहले ही बोलने लग पे ने। इन्हों ने उस धारणा को भी गलत कर दिता। किवें धारणा को गलत किया? हुण तक पंजाब सरकार वालों भगवंत मान की जी दृष्टि जिहदे वाल भी कहरबान हुंदी आ, उही बंदा अगले दिन टंगिया जाता। सब तो पहला साधू सिंह धर्मसोत फड़िया गया, फड़ के रात 3 बजे अगले दिन रख लिया। दूजे पासे संगत सिंह गिलजियां फरार आ, जोगिंदरपाल भुआ गिरफ्तार आ, वो जमानत इस वे चलते पे ने। ते इहदे विच नाम एक आ गया भारत भूषण आशू का भी आ गया। अच्छा, वो भी इन्नी गल कहेगा कि आप हर जांच में तैयार हाँ, करन तैयार हाँ, नाल ही वो हाई कोर्ट वालों भज गया। हाई कोर्ट से भजया जाके उत्थों भी जमानत नहीं मिली, वापस आ गया। फिर तरजिंदर सिंह बाजवे का नाम ही चलिया, उन्हें भी इन्नी गल कही मैं हर जांच वास्ते तैयार हाँ, जिद्दां दी मर्जी जांच करा लो। जमीनी घोटाले च नाम लगा। सवेर के प्रोग्राम दे विच मैं असीं गल कर रहे सां अमरिंदर सिंह राजा वड़िंदी जिहड़े पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने ते साबका ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, वो भी एक सकंजे च फसते जा रहे हैं। संडी ढिल्लों ने बकायदा तौर पर RTI पा के जो उन्हां दे राजकाल समय बाडियां बनाउण दे संबंध दे विच जिहड़ा कुछ घपला होया 32 या 33 करोड़ का, वो भी पर्दाफाश करता। तो पर्दाफाश जो हुंदा तां राजा वड़िंग कहंदे ने नहीं कोई गल नहीं, मैं भी सारी जांच वास्ते तैयार हाँ। ते अज फिर होर एक बंदा जिहड़े साबका डिप्टी सीएम ने ओम प्रकाश सोनी हुणी, वो भी चंडीगढ़ में जाके प्रैस कॉन्फ्रेंस पहले ही करन लग पे आ ते इन्नी गल कहन लग पे आ
ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਆ? ਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਸਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਧਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਕਿ 2258 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, 2258 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੇਵਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਢੁੱਡੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਨ, ਇਹ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਦੂਜਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਘੁਟਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਥੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਜ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਕੰਜਾ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੇ 40 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਘਟਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ
ਜਾਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਓ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਤੈਅ ਆ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ 3-4 ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਉਹ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਹੁਣ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਚਾਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੇਕ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰੂਗੀ। ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਘੇਰ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦਮਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਨ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, 17-18 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨਨ ਤੈਅ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 12-13 ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੇਰੇਗੀ ਵੀ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਨੀ ਕਿ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂੰਡਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਦਿਖਾਏਗੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਘੇਰੇਗੀ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਖਿਲਵਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਿਲਵਾੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇ ਜੀ।
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਪੋਲਿੰਗ ਘੱਟ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ 20% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਜ਼ਮਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ 40 ਜਾਂ 45 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਊ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਆ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਨਿਰਸਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਘੱਟ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪਈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ। ਪਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ 5 ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਜੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਾਏ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਧਰ ਪਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟ ਅਗਰ ਪੋਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ
ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੋਟਰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਵਾਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੋਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਿਆਫਾ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 26 ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਹੁਣ 26 ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਆਖਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ। ਸੋਨਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।